the Japa session. Now we'll start discussing Srimad Bhagavatam. So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 90, verse number 8. Tat Tatropajagmur Bhuvanam Punaha Mahanubhava Munai Sasisya Prayena तीर्थभिः गम तीर्थभिगम्पदेशस्य स्वयं हि तीर्थानि पुनति स्नानः. Word to word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Word to word meaning, Tatra, there, Upajagmuhu arrived, Bhuvanam, the universe, Punaha, those who can sanctify. Mahanubhava, great minds, Munehi, thinkers, Sisya, along with their disciples, Prayena, at most, almost, and Tirtha, place of pilgrimage, Abhighamha, journey, Apadeshasya, on the plea of Swayam personally, he certainly Tirthani, all the places of pilgrimage, Punhati, sanctify, Snataha, Santaha, sages. Translation, at that time, all the great minds and thinkers, accompanied by their disciples and sages who could verily sanctify a place of pilgrimage just by their presence, arrived there on plea of making a pilgrimage journey. Purport. When Maharaj Parikshit sat down on the banks of the Ganges, the news spread in all directions of the universe, and the great-minded sages who could follow the importance of the occasion all arrived there on plea of pilgrimage. Actually, they came to meet Maharaj Parikshit and not to take bath of the pilgrimage, because all of them were competent enough to sanctify the places of pilgrimage. Common men go to pilgrimage sites to get themselves purified of all sins. Thus, the places of pilgrimage become overburdened with the sins of others. But when such sage visit overburdened places of pilgrimage, they sanctify the places by their presence. Therefore, the sages who came to meet Maharaj Parikshit were not very much interested in getting themselves purified like common men, but on the plea of taking a bath in that place, they came to meet Maharaj Parikshit because they could foresee that Srimad Bhagavatam would be spoken by Shukadeva Goswami. All of them wanted to take advantage of the great occasion. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಿಂದ 1ನೇ ಕ್ಯಾಂಟೋ
19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. At that time, all the great minds and thinkers, accompanied by their disciples and sages, who could verily sanctify a place of pilgrimage just by their presence, arrived there on the plea of making a pilgrimage journey. So, ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಶೃಂಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೃಂಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು, ಆ ಶಾಪನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದು ಪುತ್ರನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು, 7 ದಿನ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೂನು ಬಂದಿ ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಹ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸದೇವರ ಶಿಷ್ಯ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಟಸ್ ಮೌತ್ ಇಂದ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳೇನು, ಗುಣಗಳು, ವೈಷ್ಣವ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರುನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಅವ್ರ ಪರ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ದ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೂನು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೂನು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ವೈಷ್ಣವಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಾರು ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಪರ್ಪಟಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ
10th ಕ್ಯಾಂಟೋ 84th ಚಾಪ್ಟರ್ 13th ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. One who identifies his self as an inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanent his own, who thinks on earth an image or the land of his birth is worshipable, or sees a place of pilgrimage has merely the water there, but who never identifies himself with, feels kingship with, owner, worships or even visits those who are wise in spiritual truth. Such a person is no better than a cow or an ass. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅವನನ್ನ ನಾನು ಈ ದೇಹ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಸ್ವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಬಂಧು ಬಳಗನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಮಕ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪಶು ಸಮಾನ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಪಾಪ ಕಲಿಯುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರವರು? ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ನದಿ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಗಾಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ
ಏನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳನ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿ, ನಮ್ ಪಾಪ ಜೊತೆ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿನೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದು ಏನೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಋಷಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವ, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವಾಸ್, ಅವರು ಪರಮಹಂಸಸ್. ಅವರು ಈ ಬರೀ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ನ ಒಂದು ನೆಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳನ ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ನನ್ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, common men go to pilgrimage sites to get themselves purified of all sins. Thus, the places of pilgrimage become overburdened with the sins of others. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಗಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪಾಪ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾರ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪನು ಗಂಗಾಮಯ್ಯ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಗಂಗಾಮಯ್ಯಗೆನೆ ಭಾರ ಅನ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಗಂಗಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ. ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಗೆ ಭಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಸ್ಥಾನ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದಿ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕದಿತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದಾಗ ಅವರು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕುದುರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಕುದುರೆ ಇಲ್ದೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 60,000 ಪುತ್ರಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ 60,000 ಪುತ್ರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನ ಅವರು ಈ ಕುದುರೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕುದುರೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಓ ಕಪಿಲ ಮುನಿನೇ ಈ ಕುದುರೆನ ಕದ್ದಿರೋದು, ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ಅವರು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಪಿಲ ಮುನಿನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪಿಲ ಮುನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈತಾರೆ.
ನೀವೇನು ಮುನಿ ಅಂತೀರಾ, ನೀವ್ ಈ ತರ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಕುದುರೆನ ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಫೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ. ಬೈದಾಗ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಗ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ ಮುನಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ವೈಷ್ಣವ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಪಿಲ ಮುನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿ, ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಬರೀ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಆ 60,000 ಪುತ್ರಗಳನ್ನು, ಸಾಗರ್ ಮುನಿದು 60,000 ಪುತ್ರನೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅಂಶುಮಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಶುಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶುಮಾನನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ 60,000 ಜನನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಗಂಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವಾಗ ಗಂಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ನೀರು ಈ ಬೂದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶುಮಾನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಶುಮಾನು ಗಂಗಾನ ಕೆಳಗಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ದಿಲೀಪ್ ಅವನು ಗಂಗಾನ ಕೆಳಗಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಗೀರಥ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾನ ಕೆಳಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಂಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಹತ್ರ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂದು ಫೋರ್ಸ್, ನಂದು ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಭೂಮಂಡಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾತಾಳ ರಸಾತಳ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ ವೇಗನ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ತಡೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಮಾತಾದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗಂಗಾ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಯೋಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗೀರಥ್ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ವೇಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ವೇಗ ವೇಗನ ಹೇಗೆ ರಭಸನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ದೇವ್ರು, ರಭಸನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಗಂಗಾದು ರಭಸ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನಾನು ಜಟಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಗಂಗಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿವನ್ ತಲೆಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾದು ಫೋರ್ಸ್, ಗಂಗಾದು ವೇಗ ಏನಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಂಗಾ ಬಂದು ಶಿವನ್ ಜಟಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಗಂಗಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ವೇಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಿವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಪಾಪ ನಾನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈಷ್ಣವಗಳು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಗಾ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಗೆ ಪಾಪನ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ವೈಷ್ಣವರೇ
ಆ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗೂನು ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಯಾವಾಗೂ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ವೈಷ್ಣವ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಆ ವೈಷ್ಣವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ವೈಷ್ಣವಗೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ಭಜನೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ತುಮಾರ ಹೃದಯೇ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ವಿಶ್ರಾಮ್, ಗೋವಿಂದ ಕೋ ಹೇ ನಾಮುರಾ ವೈಷ್ಣವ ಪರಾನ್. ಏನ್ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ, your heart is always the resting place of Lord Govinda. And Lord Govinda says, the Vaishnavas are in my heart. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದ ಯಾವಾಗೂನು ವೈಷ್ಣವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ವೈಷ್ಣವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ವೈಷ್ಣವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವೈಷ್ಣವ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬರೀ ವೈಷ್ಣವದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗಂಗಾ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಪಾಪ ತೊಳಿಬೋದು ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಎಂತ ಪರಮಹಂಸ ಆಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪನು ತೆಗಿಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ವೈಷ್ಣವ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವಿವಾಗ ಯಾರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಭಾಗವತಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು, ವೈಷ್ಣವ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ನಮಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವೈಷ್ಣವ ವ್ಯಾಸಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ, ನಮ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನನಗೆ ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ನಮೀಗ ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗುರು ಮಹಾರಾಜು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಅನರ್ಥ ಇದೆ, ಬರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗುರು ಮಹಾರಾಜು ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ಒಂದು 10 ದಿನ 15 ದಿನ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನನ್ ಜಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಪರಮಹಂಸ, ಅವರು ವೈಷ್ಣವ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು
ಏನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ದೇವ್ರದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಮಗೆ ಆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವೇಶ್ಯ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇಶ್ಯದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತಾ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು, ಅವ್ರ ಹರಿನಾಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ವೇಶ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ವೇಶ್ಯದು ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆ ಹರಿನಾಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಬಂದ್ರು, ಥರ್ಡ್ ದಿನಾನು ಬಂದ್ರು ವೇಶ್ಯೆ. ಸೊ ಹರಿನಾಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರಿನಾಮನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ವೇಶ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದೋಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಆ ವೇಶ್ಯೆಗೆ ಹರಿನಾಮ ರುಚಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ದು ಅವ್ರ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನ ವೇಶ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ, ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ವೇಶ್ಯೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೂನು ಹರಿನಾಮ ಕೊಡಿ, ನಂಗೂನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಆ ವೇಶ್ಯೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹರಿನಾಮಗೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಷ್ಣವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಯೋಕೆ. ವೈಷ್ಣವದ ಬರೀ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವಾಸು ಅಂತ ಭೂತ ಪ್ರೇತನು ಅವರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಅನರ್ಥಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂತೆ. ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ ತಗೋತಾರಂತೆ. ಆ ಚರ್ಚ್ನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆ ಚರ್ಚ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗುನು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ವೈಷ್ಣವಾಸು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಇದೆ ವೈಷ್ಣವಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಜಸ್ಸುನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಾರುನು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜಯ, ಪತಿತ ಪಾವನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ.